Okay, again welcome. In previous class we discussed physical chemistry, second semesters, block 1 and block 2. In that block 3, the unit 9, it is exclusively for that quantum chemistry. In this unit, we learn the concept of Schrödinger equation to a particle, applications of Schrödinger equations to free particles, boundary conditions, value of n, width of a box, and value of the wave function, selections rules for transitions, factors influencing the color, particle in a 3 dimensions box, particle trapped in 3-dimensional potential box with finite walls, etc. ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು Schrödinger equations to a free particles. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ Schrödinger equations to a free particles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ constrained in a field where potential energy acting on it 0. Potential energy denoted by the symbol is V. V is equal to 0. ಇದು 1 dimensions ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಈ Schrödinger equations ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. d square psi by dx square plus 8 pi square m by h square ex into psi is equal to 0. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ 8 pi square m by h square into ex, simply that is called k square. ಆಗ k ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2 pi by h root of 2m into e into x. Finally, this equation 1 is written as d square psi by dx square plus k square into psi is equal to 0. The solution of the above equation, psi means what? That is a into sin kx. Psi is a into sin, k means 2 pi by h into root of 2 into m into ex. Here, the solution is allowed as long as ex is positive. Since sign of real quantity is everywhere single valued, finite and continuous. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕದು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯಾವ್ದಿದೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ y is equal to e to the power of mx, dy by dx is equal to ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dy by dx is equal to m into e to the power of mx ಇದೆ. m square into e to the power of mx plus k square into e to the power of mx is equal to
0. Here m square plus k square is equal to 0. We are going to take a root. Root na ನಾವು ತೆಗಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ plus or minus k ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay. This expression is also ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ adding this particular solution there results a solution with two independent arbitrary constant. Two independent arbitrary constant. Y is equal to a1 into e to the power of I into kx plus a2 into e to the power of minus I into kx. Expansions na ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. What is that? Y is equal to a1 e to the power of I into kx. I into kx ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. I into kx ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, a into sin ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. cos kx plus I into sin kx plus a2 cos kx minus I into sin kx. ಇಲ್ಲಿ a1 ಮತ್ತೆ a2 ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ cos kx is a common factor. a1 plus a2 plus a1 minus a2 I into sin kx. Here a1 plus a2 is written as c and a1 minus a2 is written as d, where a1, a2, c and d are arbitrary constant. This is one of the very important derivation in asking in your examination. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, Schrodinger application of Schrodinger equation to a particle trapped in one dimension box. Here, infinite potential walls. ಏನಿದೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. d square psi by dx square plus 8 pi square m by h square e minus infinity psi, because it is infinite form ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. into psi is equal to 0. ಏನಿದೆ same equations we are going to expressing. Here v is equal to 0 ಇದೆ. This is the equation. Okay. This equation we are going to substitute here. Mean value of Ex observable and independent of the coordinate of the electron. Coordinate of the electron. K square is equal to 8 pi square m by h square into Ex. Therefore, d square psi by dx square plus k square psi is equal to 0. Next ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ equations ಗೆ substitute ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The general equation, the general solution of equation psi is equal to c into cos kx plus d into sin kx. Now we consider the boundary condition. Okay, infinite ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. Infinite means it looks like a sea. ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is what infinite ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Not ending. ಅದೇ ನಾವು ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನದಿಗಳಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆರ್ಥೋಗೊನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆರ್ಥೋಗೊನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟು ಶೋ ದಟ್ integration of 0 to a psi n psi dash n into dx is equal to 0, where psi n is not equal to psi dash n. Okay,
ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 6th ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಏನಿದೆ, ವೇವ್ ಅಥವಾ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್. ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 0 to a psi n psi dash n into dx is equal to 2 by a 0 to a sin n psi by a into x sin n dash pi x by dx. Okay. Where n sin into n theta, sin n theta dot sin n dash theta is equal to half cos n minus n dash theta minus cos n plus n dash theta. Okay, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ illustrate that the various states are truly independent of one another. These are all eigen function, these are all wave function. Okay. Next, 2 mark ಗೆ ಕೇಳುವಂತ questions. Selections rules for transition. Selection rule for transition. The transition between a pair of states permitted if sum or difference in equation is an odd number. If both are even transition is strictly forbidden. Is strictly forbidden. Here n1 is not equal to n2. Is odd. Allowed transition. Allowed transition. TDI does not vanish. Next, n1 not equal to n is even forbidden transition. TDI is equal to 0. Generally, selections rule for transition ಅನ್ನು ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಲರ್. ಏನಿದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಲರ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ದ ವೇವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ of an electron in a box gives rise to large number of discrete energy levels on suitable excitations in the electron may undergo transition from one level to another. Simple ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನದರ್ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Particles in 3-dimensional box. 3-dimensional box andre enide, it is 3 axes, x axis, y axis and z axis. Volume means length into breadth into height. Here enide, v is equal to abc ide. Next, consider the rectangular box of length abc. At the boundaries and in the remainder of space, v is equal to infinity. Axis along the edges and origin at one corner of the box. Here h psi is equal to e psi. Okay, already ನಮಗೆ h ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. h ಗೆ ಏನಿದೆ, minus h square by 8 pi square m into delta square plus v into psi. Here v is equal to 0. v is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ this part is what? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, minus h square 8 pi square m in del square psi is equal to
ಈ psi ಆಗುತ್ತೆ. Here del square psi is written as, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 axes ನ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 3 dimensions ನ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ here psi with respect to x, y with respect to y, psi with respect to z ನ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Here psi is equal to x, y, z ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Finally, what we are getting for that? What? 3-dimensional expressions ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, this is all what 3-dimensional expressions. Usually ನಿಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಈ ಟನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಟನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಇದು ಏನಿದು ಟನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the so-called effect. Here, the quantum mechanics can be derived from special case of the potential value by changing minus V naught into plus V naught, thus creating a potential barrier. That creating a potential barrier. A particle confined in a potential energy, well, V is finite, E is the kinetic energy, and E greater than V inside. Here, this is the almost ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದು ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, there are the mathematical expressions for Schrodinger wave equation to a particle. Next ಯಾವ್ದಿದೆ? write a note on boundary condition value of n, width of box. Next ಯಾವ್ದಿದೆ? to derive the mathematical expressions for that. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, to derive the mathematical expressions for particle in a 3-dimensional box. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೂನಿಟ್ 10 ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 10 ಇದೆ. ಈ ಯೂನಿಟ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಶುವಲಿ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಜೆನರೆಸಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಿಜೆನರೆಸಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಡಿಜೆನರೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ಕ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಇಯರ್ m ಇಂಟು m ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ m ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ psi ಅಂಡ್ eta ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೇಳೋಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ eta ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಷ್ಟನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೂಶಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಗಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಏನ್ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ? ಎಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಕೇಸಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ psi and spherically symmetrical as shown below ಅಂತ ಇದೆ. The p functions exhibit angular distributions as shown in the figure ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ.
p orbital ಡಂಬಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ d orbital ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. These the sections of spherical s and p eigen functions ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ PCM ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಅದು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ Schrodinger wave rigid rotator. Applications of Schrodinger wave rigid rotator ಇದೆ. That is classical model rotation. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು E is equal to of mv square. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ E is equal to mc square ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ v square ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ L is equal to omega into I ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. omega into I. Omega means what? That is angular velocity. I means moment of inertia about an axis passing through center of gravity and normal to the line through masses. Okay, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ applications of Schrodinger wave equation for harmonic oscillator. ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಸ್ ಟು an harmonic oscillator. ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. F is equal to ma. A means what? Acceleration. A means what? That is acceleration. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು? A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is acceleration. Acceleration ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? Double differentiation. M into A. A means acceleration. D square x by dt square is equal to minus kx. M ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ minus k by m into x ಆಗುತ್ತೆ. Again equals in the left hand side ಗೆ ಬಂದಾಗ minus km by x is come to that left hand side. What happened here? D square x by dt square plus k by m into x is equal to 0. Okay, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು again Schrodinger wave equation reduces to one dimensional form ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ Vx ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಬರುತ್ತೆ 1/2 kx square ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the solve that expressions. Finally what we are going to achieve by using these mathematical expressions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, yes, finally these are all the steps to involving in that what mathematical expression for that applications of Schrodinger wave equation. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಮೈಡ್ ಪಾಲಿನಾಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ದ 11th ಚಾಪ್ಟರ್, ದ 11th ಯೂನಿಟ್. ಈ 11th ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಟುಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಟುಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ,
ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಟುಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 8 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಟುಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಟುಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟುಬ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟುಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಈಲಿಯಂ ಆಟಮ್. ಈಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರ್ಟುಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಟುಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 4 ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ the first ionization potential of the helium atom, that is the energy required to remove one electron from the atom. Here He minus He plus ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2z square minus 5/4 into z EH 1s minus z square H into 1s. Here ionization potential na mention ಮಾಡಿದೀವಿ. For helium Z is equal to 2. What about that IP? Here Z square means 2 square. 2 square minus 5/4 into Z means that is 2. Okay. 2 get cancel. What is that? 2 ones are 2 2s are. Next time ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 9 minus 5/2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Finally what we are getting, IP is equal to 3/2 into E into H ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 13.6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ is also one of the very important. The results are better in calculated and observed binding energy of the helium atom. Binding energy is equal to 2z square minus 5/4 into z EH. Here Z is equal to 2 ನಾವು ತಗೋತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Z is equal to 2 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 square. 2 square means 4. 4 into 2 8 minus here 5/4 into Z. Okay. Here what is that? EH value here 13.6 ಇದೆ. 13.6 ಇದೆ. Okay. These are all very important concepts regarding to that. What? Block 3. Regarding to that. Block 3. Okay. The very important questions from this topic. Write a note on approximations method. Derive the general theory of perturbations method. Find the solutions of first order perturbation technique. Solve the wave equations for helium atom by apply the perturbations theory. Calculate the binding energy of helium atom using perturbations theorem. Calculate first and second ionization energies of helium atom using perturbations theorem. These are all very important self-learning understanding questions.